हौसला इन्ना वड्डा है ना कि मैनू डर नहीं लगता किसी चीज़ तो, बस अपनी एक पहचान बनानी आ। नेहा कक्कड़ दी एक पोस्ट सीगी कि पहला मतलब सारे मजाक उड़ाते सी मेरी हाइट नू लैके, पर मैं आसमान दे विच जदों हुण इन्ना खुला उड़ रही हाँ तो हुण सब नू माण हुंदा। बस उही एक मोटिवेशन मेरी आ। जे मैं अलग दिख रही हाँ ना तो उन्होंने सच्ची लगे कि हाँ साडी बेटी सब तो अलग है। ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ ਬਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਦ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਆ ਇਸ ਹਾਈਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤਾਨੇ ਸੁਣ। बट मेरी शुरू तो आदत रही है, मैं अपने पेरेंट्स को अज तक कभी नहीं दसिया कि मैनू मेरी लाइफ च कोई प्रॉब्लम हुई है या मैनू कोई कुछ कह रहा, बिकॉज बीइंग अ पेरेंट है ना उन्होंने मेरी ज़्यादा फिक्र आ। जिहड़ियां चीज़ां मैं फील कर रही हाँ वो भी फील करते, उन्होंने भी मेरी फिक्र होंगी है ना। तो जे मैं भी घरे आके उन्होंने को रोज़ रोंदी रवां कि मैनू अज आ सुनने मिले आ सुनने, उन्हों की टेंशन तो होर ज़्यादा बढ़ जाएगी है ना। रोल मॉडल कौन है तुहाडा? मैम मैं खुद, मैं हुणी रिसेंट देखा कि MS धोनी इन्नी वड्डी शख्सियत आ है ना, उन्होंने 5 साल की डॉटर नू रेप दियाँ थ्रेट्स मिल रही है ना। जे उन्होंने मिल सकदियाँ तो असी मिडल क्लास फैमिली तो बिलोंग करते हैं, साडे तो जो छोटे आ कोई या कुछ असी तो फिर मैटर ही नहीं करते ना किते साडे नाल कदों की हो जाना, असी तो सेफ ही नहीं है बिल्कुल भी। मैम उन्होंने लोगों को तो मैं बाद दे विच मैसेज दूँगी, मैं पहला उन्होंने लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ जेडे अपनी कमी तो डर के बैठे ने, जेडे अपने आप को प्रूफ नहीं करते। कमियां मैम हर किसी दे विच आ। हर उस इंसान का शुक्रिया जिसने मेरी हाइट के लिए मुझे सुनाया। हर उस इंसान का शुक्रिया जिसने मेरी हाइट के लिए मुझे सुनाया। शुक्रिया क्योंकि आज आपकी वजह से मैं अपने कद से ऊपर उठकर ये दुनिया देख पाई। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾਲੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਡॉल बैठी ਆ जिन्हों ਨੂੰ सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगी, तो अगर थोड़ी सी कम खूबसूरत होती ना फिर भी बहुत खूबसूरत होती। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉजिटिव एडवोकेट हरविंदर कौर। हेलो मैम, थैंक यू। किहो जिहा लगदा सुन के एडवोकेट हरविंदर कौर? मैम बहुत माण हुंदा मैनू अपने आप ते। हुनी एग्जाम्स देख के आए हो ना, सो नवी नवी फीलिंग। मैनू तो कहते ना कि रिजल्ट की हर किसी को टेंशन होंगी आ, मैनू तो चाह ही चढ़िया होया कि किहड़े वेले रिजल्ट आवे तो कदों मेरे नाम दे के एडवोकेट लग जे। मैं लाता, चलो मैं शुरुआत करती। हाँ जी, थैंक यू सो मच। पहली गल तो बहुत सारी कुड़ियां नू इन्ना इंस्पायर करने लई, बहुत सारी कुड़ियां नू उन्हां दा जिहड़ा उन्हां नू दस्सण लई कि ओह किन्नी इंपॉर्टेंट आ, उन्हां दी लाइफ किन्नी ज़रूरी आ। थैंक यू सो मच। तो उस तो भी वड्डे वाला थैंक यू साडे नाल गलबात कर। मैम थैंक यू तुहाडा कि तुसीं मैनू ये मौका दिता, बिकॉज हुण तक मैं इदां दा कुछ नहीं कर रही कि मैं लोगों को इंस्पायर करा, मैं सिर्फ अपनी लाइफ खुल के जी रही हाँ तो उहदे तो ही सब इन्ने मोटिवेट हो रहे हैं। बट हुण तुसीं मैनू मौका दे रहे हो कि मैं सबनूं अपने बारे दसां, लोगों को ये दसां कि तुहाडी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट आ, किसी तो ना डरो। ये जी स्माइल आ ना, ये सब कुछ कह देंगे। यूजली कहते हैं कि बटरफ्लाइज कांट सी देयर विंग्स। आई थिंक यू आर काइंड ऑफ बटरफ्लाई जिन्हों पता है मेरे को पर आ, बस मैं उड़ान भरनी। बिल्कुल मैम, हौसला इन्ना वड्डा है ना कि मैनू डर नहीं लगता किसी चीज़ तो, बस अपनी एक पहचान बनानी आ। नेहा कक्कड़ दी एक पोस्ट सीगी कि पहला मतलब सारे मजाक उड़ाते सी मेरी हाइट नू लैके, पर मैं आसमान दे विच जदों हुण इन्ना खुला उड़ रही हाँ तो हुण सब नू माण हुंदा। बस उही एक मोटिवेशन मेरी आ। तो दस दिए हरविंदर कौर जो कि हूँ एडवोकेट बन चुकी है। एडवोकेट हरविंदर कौर, इन्हों की हाइट 3 फीट 11 इंचज़ आ, जो कि साडे पंजाब दी सब तो माण वाली गल है। तो यह जी कुड़ियाँ बहुत पीछे रह जांदियां भीड़ दे विच, तुहानूं पता है, बट तुसी निकल के लोगों तो अगे बहुत अलग पहचान बनाई आ। सब तो पहला इन्नी पॉजिटिव स्माइल, इन्नी पॉजिटिव वाइब्स, मैं लगता लाइफ च मैं भी शायद इन्नी पॉजिटिव नहीं हाँ जिन्ने तुसी पॉजिटिव। मैम पॉजिटिविटी सारा कुछ सुन के टॉन्ट वगैरह ना ये इदां ही आई आ। मैं किसी तो अपने आप को घट नहीं समझती, क्योंकि कली हाइट नहीं मैटर करती, तुहाडा कॉन्फिडेंस मैटर करता, तुहाडी पॉजिटिविटी मैटर करती आ, तो बस उही चीज़ां करके मैं अगे वध रही हाँ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बट फिर भी हरविंदर लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸੋ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਗ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਈਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਬਟ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜੇ ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ ਆ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਆ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ, ਬਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਮੈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਐਂਡ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪੇ ਨਿਕਲੂਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦ ਗੱਲ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 1000 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਦ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਆ ਇਸ ਹਾਈਟ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਤਾਨੇ ਸੁਣੇ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਦੀ ਹਾਂ ਭੀੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੇਰੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਰੋਂਦੀ ਰਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਆਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬੋਲਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹੁਣ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਹੋ, ਬਟ ਇਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ 4-5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਮੈਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਅ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਲਾਅ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਵਾਓ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜੇ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਆ ਮੇਰੀ। ਆਈ ਫੋਰਗੋਟ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਆਮ ਸੌਰੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਗਰਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਵਾਕਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ, ਰੇਪ ਕੇਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਮੈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੈਲਸੀ ਫੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ। ਜੈਲਸੀ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿ MS ਧੋਨੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਥ੍ਰੈਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਛੋਟੇ ਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਐਜ਼ ਅ ਗਰਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸੇ ਟੌਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ? ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ। ਫੋਟੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਆਫਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਲੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਣੇ 'ਤੇ? ਸਿੰਗਿੰਗ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੌਂਗ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੌਂਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੁੱਛਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਸਭ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਡੋਲ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਦ ਵੇ ਫਰਮ ਜਲੰਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਨੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ। ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਮੀਆਂ ਮੈਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਔਰਾ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। That I can see, her vibe is very pretty. Thank you so much ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਵਾਈਬਸ ਆਈ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾਈਬਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ। ਆਈ ਫੀਲ ਬਲੈਸਡ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਹਰ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾਲੀ ਨੇਗੀ, ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ।